परम सन्मान सत्कारयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी गुरदेव पिता जियां दे पावन पवित्र मुबारक चरण कमलों पास जितने भी आप जी गुरमुख प्यारे सतसंगी जन जुड़ बैठे हो, मुबारक हो तुसी सारे जो सतगुरु जी दी पवित्र सुंदर गोद विच बैठ करके शोभा पा रहे हो। क्योंकि वड्डे अते उच्चे दे कोल बैठ के दुनिया विच शोभा ही मिलती है। किसी मनमुख कोल बैठांगे ते शोभा दी थां ते बंदे दी निंदा हुंदी है। जदों जेड़ा वाहिगुरु सब तो वड्डा है, सब तो उच्चा है, उहदे जिन्नी समर्था किसी विच नहीं, ते जदों ऐसे महान उच्चे सतगुरु जी दे कोल बैठीए ते शोभा अपने आप वध जाती है। तुसी सब प्यार नाल बैठे हो, जुड़े हो। आप जी ने हुण एक शब्द दा पाठ सुनिया। इसे अमृत बचन नूं असीं अज दे दीवाना विच विचारांगे। 377 अंग ता इह अखीरला शब्द है। भाव 377 अंग ते इह अखीरला शब्द है। शब्द होर भी ने पर इस अंग दा अखीरला शब्द है। फिर 378 अंग दी शब्दां दी आरंभता हो जानी है। कई बार कुछ शब्द अंग दे इस पासले हुंदा है, कुछ शब्द अद्धा दूसरे अंग ते हुंदा है, पर यह शब्द पूरा पूरा समाप्त होया है। मैं तां शब्द वरते भी 377 अंग ता यह अखीरला शब्द है। ऐसे अनेका शब्द ने जेड़े अंग दी संपूर्णता ते ही संपूर्ण होंदे आ ते दूसरे अंग दी आरंभता तो शुरू होंदे आ। जिवें शब्द ऐसी औखी घड़ी ना देखदे शुरू तो हुंदा, शुरुआत हुंदी है। इस करके अज ये 3 पदियां वाला शब्द है। कल भी असी 3 पदियां वाला शब्द विचारिया सी। महाराज ने 2 आखे सन भी, एक कल विचार ले, एक आपां अज विचार लेना। इहदे विच सतगुर की रहमत करदे आ, ਉਹ इस शब्द ਨੂੰ ਜਦੋਂ विचारांगे फिर महाराज जी ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव जी अंग संग सहाई होण, आप ही अपने शब्द की विचार कृपा करके करवा लें। कोई रसना सखनी ना रहे जी। सारे बड़े प्यार अदब सहित आखो जी सतनाम श्री साहिब जियो। फिर उच्चारण करो ते आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जियो। महाराज जी ने कृपा कीती है। आसा महला पंजवा। आसा राग दे अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे आ, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मत अपनी धारी। महाराज कह रहे आ, एक जीव स्त्री नूं सतगुरु जी सुनेहा दे रहे आ। एक जीव स्त्री नूं समझा रहे आ महाराज कि हे जीव स्त्री, जे तेरे जीवन दे अंदर ये विकार ने, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, होर बहुत ने, जे तू इन्हां नूं मिटाउणा चाहुंदी है, दुरमत चों अपना खैड़ा छडाउणा चाहुंदी है ना,
ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦਿਆ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਡਾ ਦੇਣੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਛੁਟਕੈ, ਛੁਟਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁਰਮਤ। ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ, ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜੇ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੇਡ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਮਤ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵਹਿ ਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ, ਦਾਸਰੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਰਹਿਤ।
भी कोई मान ना होवे ना, सेवा बंदा करी चले, बिल्कुल भी ना मान किसी तरह का भी, कोई इच्छा भी नहीं मन विच होनी चाहिए। महाराज आखदे आ जदों बंदा मान अपना छड्ड के, अंदरों हउमय छड्ड के, मैं दी हस्ती नूं त्याग के निमाणा जा बन के सेवा करदे, उहदी सेवा नूं भाग भी बहुत लगदे। ते महाराज ने ते शब्द भी बाणी विच कहे आ। महाराज आखदे आ जे तू कुछ लैना चाहुंदी है ते तैनूं मैं ही शब्द कहने चाहुंदा कि होए निमाणी टह पवां, जे मैं निमाणी जी बन के मालक दे चरनां ते टह पवां, तू ओनूं आख्या कर, अरदास करिया कर सच्चे पातशाह दे चरनां विच कि सतगुरु जी मैं निमाणी जी हाँ, मैं अनाथ हाँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, ਜਾਂ ना मेरी कोई ओट है, ना मेरी कोई टेक है, मैं केवल ते केवल तुहाडे चरनां विच हां। ते ओदे अगे अरदास करिया कर सच्चे पातशाह, ए कया कर गरीब नवाज, तू ठाकुरो, तू बैरागरो, ते नाल क्या कर महाराज तू सागर भी है, तू रत्नागर भी है, ठाकुर भी है, सागर भी है, रत्नागर भी है। भाव ओ सागर है जेड़ा रत्ना दे नाल भरिया होया है, जो रत्ना दी खान है। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं सार ना जाना तेरी राम। ते आख्या कर सच्चे पातशाह मैं तेरी किन्नी को सार जान सकती है, मैं अनजान हाँ, जे मैं हउमय विच रहनी है तेरी कीमत जान नहीं सकती मैं। ते उस मालक दे चरनां विच यही अरदास करिया कर गरीब नवाज, मैं होर ते तुहाडे चरनां विच की कहना है, मैं इक्को अरदास बेनती करके कहनी है, सतगुरु जी तू मेरा मान है, मेरी वर्गी निमाणी दा, तू मेरे वर्गी न्योट जेदी कोई ओट ही नहीं, क्योंकि तू न्योटियां दी ओट है, तू निआसरियां दा आसरा है, तू निमाणियां दा मान है। पर मान ओदा बनदा है जेड़ा निमाणा बने, याद रखियो रब मान ओनू दिंदा है जेड़ा निमाणा निमाणी होके मालक दे दर ते सेवा करे। ते जेड़ा पहले मान लैके आएगा ओनू दसो मान की मिलना है। मान ते वेखो जे तुहाडा भांडा खाली होवेगा ताई गुरु भरेगा ना। जे तुसी भांडा पहला ही झोली पहले ही भरी लियाउंदे हो ते गुरु ने उस झोली विच पाउणा की है। हुण असी अपनी झोली विच मान चुकी फिरदे आ, झोली विच अवगुण चुकी फिरदे आ, ते रब ने कहना भी पहला खाली कर झोली, खाली करेगा ताई कुछ पएगा ना। असी अपने जीवन विच विकारां नूं इकट्ठा करी बैठे आ ते एक विकारां दियां पंडां बन्नी फिरदे आ, माड़े कर्मां दियां। सतगुरु झोली विच उदों कुछ पाउंदा है जदों झोली खाली होवे। महाराज आखदे आ जिन्हां दे मनां विच मान भरिया पिया है उन्हां दे मनां विच थां ही नहीं खाली। मैं उत्थे कित्थे रहमत टकावां अपनी। तां महाराज कहंदे आ होए निमाणी सेव कमावहे ता प्रीतम होवे मन प्यारी। साध संगत वैसे भी सतगुरु जी ने एक बचन किया, इतिहास का एक बचन आउंदा है भी मालक दे दर ते सेवा करनी होवे ते किवें करी। जिथे महाराज ने आख्या भी होए निमाणी सेव कमावे है ना जी, ते उत्थे भी महाराज बड़ा प्यारा बचन करदे आ। सतगुरु जी आखदे आ सेवा करनी है ते इस गल नूं ख्याल विच रखी। पुछया कि महाराज ने वो इतिहास दे बचन ने ओ 17 मिलदियां लिखियां हुईयां जी। सतगुरु ते फरमाउंदे आ शब्द वरतिया मुख ते कै मन ते सदा लिव नाम लगावे। हाथन ते कर टहल को सिख संत रिजावे। सो मम प्यारो अधिक है। महाराज दा बचन कि जिन्ने आ काम कीते है ना कि हाथां पैरां नाल सेवा कीती उन्हें गुरु घर आके। हाथन ते कर टहल को सिख संत रिजावे। ते ए तो पहला जो उन्हें काम करना सी ओदा मन ओदा चित
ਉਹਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ ਲਿਵ ਨਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਹਾਥਨ ਤੇ ਕਰ ਟਹਿਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਰਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮਮ ਪਿਆਰੋ ਅਧਿਕ ਹੈ ਬਸ ਰਹੋ ਸਦੀਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ ਸੋ ਮਮ ਪਿਆਰੋ ਅਧਿਕ ਹੈ ਬਸ ਰਹੋ ਸਦੀਵਾ। ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਾਖੈ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਮਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ, ਮੱਤ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਜਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਮ ਜਮ ਜਪ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ। हे ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ, ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਏਂਗੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਭਾਵ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ। ਜਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ ਸਾਂਭਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ।
गुरु रामदास महाराज ने चलो टोकरियां ते उन्होंने ढोइयां ही ढोइयां, कोई शक नहीं। टोकरियां ढोंदे आ मिट्टी दियां भरियां सिर ते चुक के, मिट्टी पुੱਟਦੇ भी आ कईयां नाल, ते साध संगत एक उन्हां दी पक्की ड्यूटी सी। ਉਹ ਕੀ ਸੀ कि जदों भी शाम नूं संगतां ने सेवा करके चले जाना, जदों शाम नूं सेवा करके चले जाना, जदों बौली साहिब दी सेवा चलदी है ना गोइंदवाल साहिब, जदों संगतां ने शाम नूं सेवा करके वापस घरां नूं परतना, गुरु रामदास जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ कहियां टोकरियां संगतां उवें छड्ड जांदियां सन। गुरु रामदास ने शाम नूं पहला सारियां टोकरियां इकट्ठियां करनियां, कहियां इकट्ठियां करनियां, उन्हां नूं चंगी तरह साफ करके एक थां ते सांभ के रख देना, ते सवेरे संगत दे आउण तो पहला गुरु रामदास महाराज संगत दे आउण तो पहला सारियां टोकरियां कईयां जो भी समान हुंदा सी महाराज ने जिथे सांभिया होना उथों कढ के सारा संगत दे सामने रख देना। ये उन्हां दी सेवा पक्की सी, ते सारा दिन जिहड़ी सेवा करनी ओ ते नाल करनी करनी भाव, क्योंकि कई बार बंदा सेवा करदा है जदों शाम नूं सेवा करदा है उत्थे छड्ड के सब कुछ चला जांदा है, पर गुरु रामदास ते समर्पित सन बिल्कुल गुरु घर नूं, क्योंकि उन्हां दे अंदर निमाणे दा भाव सी, ते जे निमाणे दा भाव सी ते मान भी ते फिर एडा वड्डा मिलिया ना। वेखो जिहड़े निमाणे हुंदे आ मान उन्हां नूं मिलदा है, जिहड़े पहले ही मान नाल भरे होण उन्हां नूं कित्थों मान मिल जाएगा। ठीक है ना जी। इस करके तुसी सेवा करनी है, तुसी बाणी पढ़नी है, तुसी कोई भी करना है ना धार्मिक कर्म, वो केवल निरोल निमाणे हो के करो बस, उहदे च मान दा अंश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जे उहदे च मान दा थोड़ा जिहा भी अंश आ गया ना फिर तुसी गुरु करो मान नहीं लै सकते। इस करके महाराज ने आख्या है कि जेड़े गुरु दे इन्हां बचनां नूं कमाउणगे, जो आ मैं बचन कहे आ कि होए निमाणी सेव कमावे तां प्रीतम होवे मन प्यारी, उन्हां बचनां नूं कमाउण वाला ही इस भव सागर तो पार हुंदा है। फिर महाराज कहंदे रहाओ तो बाद चरण पखार करो गुरु सेवा, तू गुरु दी सेवा कर, गुरु दे चरनां नूं धोण दी सेवा करया कर। हे जीव इस्त्रीए प्यार नाल गुरु साहिब दे चरनां नूं धो, सोहना कपड़ा लैके महाराज दे चरनां नूं पूंजिया कर, ते आखदे जदों गुरु दे चरनां दी सेवा करेंगी तेरी आत्मा शुद्ध होवेगी। चरण पखार, पखार दा अर्थ हुंदा धोना, चरण पखार करो गुरु सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवार। मेरी आत्मा शुद्ध हो जानी है, जिहड़ी अंदर विकारां दी जहर इकट्ठी हुई है वो भी खत्म हो जानी है, ते जिहड़ी मैनू जन्म जन्मांतरां दे अंदर प्यास लगी हुई है वो प्यास भी मिट जानी है। सब कुछ किवें होना है? गुरु दे चरनां दी सेवा करके होना है। चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी, दासन की होए दास दासरी, ता पावे शोभा हर दुआरी। आ भी बड़ी वड्डी गल है, कह दिता दासन की होए दास दासरी। तू इन्नी को निमरता विच आ जा, इन्नी को निमाणी बन जा, तू निमाणी दियां हद्दां पार कर दे, निमरता दियां हद्दां पार कर दे। वो हद्दां किवें होणगीਆਂ? जेड़ा तेरा गुरु है, जेड़ा तेरा प्रीतम है, जेड़े अगे ओदे दास ने ना, तू कह मालक जी तुहाडी ते मैं दासी हां ही, तुहाडे दर दी ते मैं झाड़ू बरदार हां ही, पर मैं ते तेरे दर दी सेवा करन वालियां दे चरनां दी भी दासरी हां। ये निमरता दी हद है, ये निमाणी दी हद है।
महाराज आखदे दासन की होए दास दासरी, मालक दे सेवक बनना सौख है। मालक दे दास बनना सौख है, पर मालक दे नौकरां दे सेवक बनना बड़ा औखा है। याद रखे, बंदा कह दिंदा मालक हुक्म चलावे मन्नांगे, तू मालक दा नौकर, तू मेरे ते हुक्म किवें चलाउणा वे। पर महाराज आखदे इन्नी को निमरता लैके आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਬਚਨ ਹੈ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾਸਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਸਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰ ਦੁਆਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਆਚਰਣ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹੀ ਆਚਾਰਾ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਆਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਵਾਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਅਸਲੀ ਆਚਰਣ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਇਹੀ ਆਚਾਰ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ ਇਹੋ ਆਚਾਰਾ ਸਿੱਖਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਚਰਣ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਨੀ ਸਿੱਖ ਗਈ ਤੂੰ। ਆਖਦੇ ਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ, ਪਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਿਖਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ, ਭਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ। ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਿਖਰੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਭੋਲੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਆਚਰਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹੀ ਆਚਾਰ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਖਦਿਆ ਜੋ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੇ ਨਾਨਕ, ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ, ਜਿਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੇ ਨਾਨਕ। ਜਿਨੇ ਆਗ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਏਗਾ
ਭਉ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੇ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।